Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. So in this lecture, we are going to discussing one of the important topic, that is basis and dimension of a vector space. Next topic is basis and dimension of a vector spaces. On that topic only we are going to discussing this lecture. In this lecture, we are going to discussing the definition of the basis and the definition of the dimension of a vector space, and we are going to discussing problems based on the basis and the dimension of a vector space. Okay, so let's see the question first of all. Define basis and dimension of a vector space. Okay, basis is a singular word. Basis అనేది మనకి ఏంటంటే బేసిక్ గా basis is a singular word. సేమ్ అదే బేసిస్ ని మనము మోర్ దాన్ 2-3 ఉన్నాయనుకోండి, ఫైండ్ బేసెస్ అని అడుగుతాడు. ఓకే, బేసిస్ ఈజ్ ఎ సింగులర్ వర్డ్, బేసెస్ ఆర్ ప్లూరల్ వర్డ్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ డిఫైన్ బేసిస్ అండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, షో దట్ ద సెట్ క్యాపిటల్ S is equal to 1 0 0 minus 1 0 1 0 minus 1 and 0 0 1 minus 1 and 0 0 0 1. Okay, that is the set. That set is in R4, that is 4th dimension Euclidean space. So we have to show that that set is linearly independent. Okay, linearly independent. And the second problem lo topic B is V1 is equal to 0 2 minus 1 and V2 is equal to 2 2 0 and V3 is equal to 6 16 minus 5, and there is one subspace capital H. That subspace is spanned by these three vectors. In the previous lecture also we discussed the same problem in this method only. Also the third vector V suffix 3 has linear combination as 5v1 plus 3v2, 5v1 plus 3v2, and show that span of v1 plus v1 comma v2 comma v3, span of v1 comma v2 comma v3 is equal to span of v1 comma v2. అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే స్పాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ వెక్టర్స్. ఆ త్రీ వెక్టర్స్ కి మీరు లీనియర్ కాంబినేషన్ అప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఈ రెండు వెక్టర్స్ కి లీనియర్ కాంబినేషన్ వస్తే అప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూకి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. అంటే అక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటమ్మా, v సఫిక్స్ 3 అనేది మనకు అక్కడ 0 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. దాని కోఎఫిషియంట్ లేదంటే దాని ముందర ఉన్న స్కేలార్ మనం 0 అని అనుకుంటాం. ఓకే, సో దేర్ ఫర్ 0 into v3 అంటే మనకు 0 అయిపోతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ దెన్ ఫైండ్ ద బేసిస్ ఫర్ ద సబ్స్పేస్ క్యాపిటల్ H. ఓకే, ఫైండ్ ద బేసిస్ ఫర్ ద సబ్స్పేస్ క్యాపిటల్ H. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we are starting with the definition, that is basis of a vector space. So let capital H be a subspace of a vector space capital V. Then an indexed set of vectors. Indexed set of vectors. Those indexed set of vectors is B1, B2 up to some B suffix n. That set we are indicating with a capital V. In capital V, that indexed set of vectors is said to be basis of the subspace capital H. Okay. Then the first condition is that indexed set capital B is linearly independent set, and the second condition is the subspace spanned by capital B coincide with capital H. Okay, the subspace spanned by capital B. ఇక్కడ B అంటే ఏంటంటే అదొక బేసిస్ అమ్మ. మీకు ప్రాబ్లం లో వచ్చేసి క్లియర్ గా బేసిస్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, సో B1 B2 B3 అప్ టు సమ్ B సఫిక్స్ n ఉంది కదా. సో ఆ B సఫిక్స్ n ఆ క్యాపిటల్ B తోటి ఫామ్ అయిన ఒక బేసిస్ అండ్ సబ్స్పేస్ తోటి ఫామ్ అయిన ఒక బేసిస్ మనకి ఏం అవ్వాలంటే కోయిన్సైడ్స్. ఓకే, సో ఈక్వల్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ H is equal to span of B1 B2 up to so on B suffix n. That capital H is generated by, or capital H is a linear combination of the vectors in capital B. We can also say in that format. Okay, so given capital H is a subspace and capital V is a vector space, then the set of indexed set capital B is said to be basis for capital V if that basis is linearly independent and that subspace is spanned by the given basis. Then that is called basis for the vector space capital V. Okay, so for the definition purpose it is very important.
Next, you can observe the note point here. If capital H is equal to V, okay, whenever you take subspace is equal to vector space, capital H is equal to V, then basis definition applies, because any vector space is a subspace of itself. Then basis of V is linear independent set of spans V. Okay, so whenever you take subspace and main space, subspace and vector space both are equal, H is equal to V, then basis definition applies. Basis definition అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది కదా, B is a linear independent set and capital H is equal to span of B1 comma B2 up to so on B suffix n. That property applies. Why? Because basis of capital B is linear independent set. That linear independent set generates the given vector capital V. ఎందుకంటే బేసిస్ ని మనకి ఇక్కడ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ అయ్యాక మనం ఏం రాస్తామంటే క్యాపిటల్ H is equal to span of అని రాస్తాం. span of B1 comma B2 up to so on B suffix n అని రాస్తాం. బట్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ H is equal to ఏంటి మనకి V కదా. ఈ కేసులో whenever capital V is equal to H, we can say that basis definition exists అన్నమాట. Next, whenever capital H not is equal to capital V, అంటే capital H purely subspace అన్నమాట. Okay, capital H is purely subspace or proper subspace, then condition 2 includes the requirement that each of the vectors B1 B2 B suffix n must belongs to capital H, because span of B1 comma B2 up to so on B suffix n contains B1 B2 up to so on B suffix n. Whenever capital H not is equal to V, then the first condition exists amma, that is capital B is linear independent, and second condition includes the requirement. What is that requirement means? So the vectors ఆ basis లో ఏవైతే vectors ఉన్నాయో B1 B2 B suffix n అనేటివి must belongs to the subspace capital H, because of ఆ subspace దేనితోటి స్పాన్ అయింది, వాటితోటే కదా స్పాన్ అయింది. సో therefore that subspace contains B1 B2 up to some B suffix n. So this is the note point regarding the basis of a vector space. Okay, in the examination you only write the definition of the basis. Okay, no need to write this vector, no need to write this note point. If you want to write this note point, just write down the note point 1 only. Okay, so next here you have examples for the definition of basis. Let capital A be an inversible square matrix. So I am taking one square matrix capital A. That square matrix is inversible. Okay, so mathematically we can write that is capital A is equal to A1 A2 up to so J suffix n. Then the columns of A form a basis for Rn. Columns of A అన్నాడు ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకు వెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, ఇక్కడ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, A1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే A సఫిక్స్ n వరకు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు ప్యూర్ గా చెప్పాలంటే ఆ క్యాపిటల్ A ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే అదొక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అమ్మ. స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మీకు n/n ఫార్మాట్ లో ఉంటది. అంటే మీకు ఇక్కడ A1 అని రాసి సింపుల్ గా A1 అని రాసామంటే దాని వెనక పెద్ద కాలం మ్యాట్రిక్స్ ఉంటది, దాని వెనక పెద్ద వెక్టర్ కాలమే ఉంటది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ A2 అని రాసామనుకోండి, A2 ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎలిమెంట్, A2 ఈజ్ ఎ వెక్టర్. నెక్స్ట్ A suffix n is there, A suffix n is not a element, it is a vector. ఓకే, సో ఆ ఫార్మాట్ లో మనకు ఇక్కడ A suffix n అనేది ఎన్ని టర్మ్, n వాల్యూ 6 అయితే మనకు 6 రోస్ ఉంటాయి, 6 కాలమ్స్ ఉంటాయి. n వాల్యూ 10 అయితే 10 రోస్ 10 కాలమ్స్, అదొక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి. సో దేర్ఫోర్ దిస్ క్యాపిటల్ A with the help of the columns, okay, with the help of the columns of capital A, that capital A forms a basis for Rn. ఇక్కడ Rn అంటే మనం మేజర్ గా ఏం తీసుకుంటామంటే R3 అని తీసుకుంటాం అమ్మా. ఒరిజినల్ గా చెప్పాలంటే R3. R3 లో మనం ఏమని రాస్తాం, క్యాపిటల్ A is equal to A1 A2 A3 అని రాస్తాం. అంటే ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్. ఆ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ యొక్క రో అనేది మనకి కాలమ్స్ ఏమైతాయి అంటే ఒక బేసిస్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. అండ్ they are linearly independent and they span Rn, okay, by inversible matrix theorem. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే by inversible matrix theorem అని చెప్పాం. ఓకే, according to the inversible matrix theorem, whenever you take a square matrix capital A n/n and the columns of that square matrix, మీకు ఆ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ లో కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, columns of the square matrix forms a basis and that is a linear independent, then automatically it spans the given subspace or it spans the given vector space. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే మీకు స్పాన్ అనే వర్డ్ వినిపించింది అనుకోండి,
అది లీనియర్ కాంబినేషన్ అప్లై చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. అంత సమ్ములు అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కదా, ఆ మ్యాట్రిక్స్ నే మనం ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఫైనల్ మ్యాట్రిక్స్ నే మనం ఏమంటామంటే స్పాన్ అని కూడా చెప్పేస్తాం. కాకపోతే ఎవ్రీ టైం ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ అంత పెద్ద ప్రాసెస్ రాయలేక సింపుల్ గా స్పాన్ అని చెప్పేస్తాం. స్పాన్ అంటే ఏంటంటే దాన్ని జనరేట్ చేయడం అనమాట, ఆ సెట్ ని జనరేట్ చేయడం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, let e1 e2 up to n e suffix n be the columns of the square matrix n by n identity matrix. ఓకే, ఇక్కడ e1 అంటే మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ఈ ఫార్మాట్ లో 1 0 0 up to 0, e2 0 1 up to 0 అండ్ అప్ టు e suffix n 0 0 లాస్ట్ కి 1 వస్తుంది అనమాట. సో ఓకే, సో e1 e2 up to e suffix n be the columns of the identity matrix. You know very well n by n identity matrix. ఓకే, ఎన్ రోస్ ఉంటాయి, ఎన్ కాలమ్స్ ఉంటాయి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ లో. అందులో ఫస్ట్ కాలం ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ కాలం ని మనం ఏం తీసుకున్నాం ఈ సఫిక్స్ 1, సెకండ్ కాలం ఈ సఫిక్స్ 2 అప్ టు ద nth కాలం ఆర్ nth కాలం ఈస్ ఈ సఫిక్స్ n. ఈ ఫార్మాట్ లో అవన్నిటిని మీరు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో సెట్ చేస్తే మీకు ఒక n బై n ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అనమాట. హియర్ ద సెట్ e1 e2 అప్ టు en ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఫర్ Rn. అంటే ఇక్కడ మీరు n is equal to n తీసుకున్నారు అనుకోండి, స్టాండర్డ్ బేసిస్ అంటాం. n is equal to 2 తీసుకున్నా, n is equal to 3 తీసుకున్నా కూడా ఆ ఎలిమెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు n equal to 3 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ డయాగ్రామ్ మీకు ఇంప్లై చేస్తుంది అన్నమాట. n is equal to 3 అంటే మీకు ఏముంటాయి, ఆ డైమెన్షన్ లో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ఆ 3 వెక్టర్స్ మీరు ఇక్కడ 3D డైమెన్షన్ అప్లై చేశారు అనుకోండి ఈ ఫార్మాట్ లో, ఇక్కడ 1 0 0 అనే పాయింట్ మీకు ఇక్కడ హైలైట్ అవుతుంది, 0 1 0 అనే పాయింట్ ఇక్కడ హైలైట్ అవుతుంది. సో 0 0 1 z యాక్సిస్ అనుకోండి. ఓకే, సో x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఇది z యాక్సిస్ అనుకోండి. మీకు ఆ ఫార్మాట్ లో వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ ఎస్పెషల్గా ఆరో సింబల్ తో ఎందుకు మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే దీస్ ఆర్ ద వెక్టర్స్ కాబట్టి వాటికి ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద యూనిట్ డిస్టెన్స్, ఆరిజిన్ నుంచి ఆ పాయింట్ కి మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందమ్మో 1 యూనిట్. ఓకే, ఫ్రమ్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ లో మనకు 3 సైడ్స్ అవి ఒక సబ్ స్పేస్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట. 3 సైడ్స్ మీరు దాన్ని డయాగ్రామ్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. మీకు డయాగ్రామ్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే మీకు ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అదొక స్పేస్, అది మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఆ 1 యూనిట్ డిస్టెన్స్ లో x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ z యాక్సిస్ సైడ్ లో మీరు ఒక స్పేస్ ని ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం బేసిస్. ఓకే, బేసిస్, స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఇన్ Rn. అక్కడ n is equal to 2 పెట్టుకుంటే 1 0. ఓకే, n is equal to 2 పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, e1 is equal to మీకు ఏమవుతుంది 1 0, e2 is equal to 0 1. అంతే, అక్కడ z యాక్సిస్ ఉండదు, n is equal to 2 కి. n is equal to 3 తీసుకుంటే z యాక్సిస్ వస్తుంది, 3D డైమెన్షన్. ఓకే, ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ద స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఫర్ R3 we can discuss in this format. Next you can see here, next definition is dimension of a vector space. Next definition is dimension of a vector space. In this dimension also we have two types, the finite dimension and the infinite dimension. Okay, a vector space is said to be a finite dimensional vector space if its basis consists a finite number of vectors. అంటే ఆ సెట్ యొక్క బేసిస్ లో ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఫైనైట్ నెంబర్, బేసిస్ అంటే సింపుల్ గా ఏం లేదమ్మా, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, బేసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీకు the previous lecture we discussed that v1 v2 v3 ఈ 3 వెక్టర్స్ కలిపి మనము w అనే దాన్ని స్పాన్ చేసాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ వెక్టర్స్ ని మనం ఏమంటామంటే బేసిస్ అని చెప్పేస్తాం సింపుల్ గా. ఈ నెంబర్ 1 2 3 ఇవి 3 ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 అనేది కౌంటబుల్ నెంబర్, ఫైనైట్ నెంబర్. సో దెన్ ద డైమెన్షన్ ఈస్ ఫైనైట్ అని చెప్పేస్తాం. ఇన్ఫైనైట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇన్ఫైనైట్ డైమెన్షన్ అని చెప్పేస్తాం. అదే ఇక్కడ బేసిస్ కన్సిస్ట్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, దట్ ఈస్ యూనిక్ నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. సో దేర్ఫోర్ that is called finite dimension. The unique number of vectors in each basis for capital V is called dimension of the vector. Is called the dimension of the vector. Next చూడండి, infinite dimension of a vector space. A vector space is said to be infinite dimensional vector space if its basis does not contain a finite number of vectors. If its basis does not contain finite number of vectors అంటే are not spanned by a finite set, or not spanned by a finite set. Does not contain అంటే ఏంటంటే మనము ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో ఒక ప్రాబ్లం చూసాం కదా, w is equal to 847 అనేది, w equal to 847 అనే వెక్టార్ ని
త్రీ వెక్టర్స్ కలిసి ఫామ్ చేయలేకపోయాయి. దట్ ఈస్ నాట్ స్పాన్ ఆఫ్ W ఈజ్ నాట్ స్పాన్డ్ బై ద గివెన్ వెక్టర్స్ అని చెప్పాం. దెన్ దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫినిటీ డైమెన్షన్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ లేకపోతే, లేదంటే దోస్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ నాట్ స్పాన్డ్ బై ఏ ఫైనైట్ సెట్ అని చెప్పేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్ఫినిట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ అని చెప్పేస్తాం సింపుల్ గా. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ ఈస్ టూ టైప్స్, ఫైనైట్ అండ్ ఇన్ఫినైట్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా. ద స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఫర్ Rn కంటైన్స్ స్మాల్ n వెక్టర్స్, దట్ ఈస్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ Rn is equal to n. అంతే కదమ్మా. Rn అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ ద రియల్ నెంబర్స్, యూక్లిడియన్ స్పేస్. అక్కడ పవర్ లో n ఉంటే, పవర్ లో స్మాల్ n ఉంటే n నెంబర్సే ఉంటాయి. పవర్ లో 2 ఉంటే 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సెట్ లో. పవర్ లో 3 ఉంటే 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి డైమెన్షన్ ఆఫ్ Rn is equal to స్మాల్ n ఓన్లీ. నెక్స్ట్, ద స్టాండర్డ్ పాలినామియల్ బేసిస్ 1, t square షోస్ దట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ p suffix 2 that is equal to 3. ఇక్కడ p suffix 2 అంటే ఏంటంటే ఇది రింగ్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. ఓకే, రింగ్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. మనం బేసిక్ గా రియల్ నెంబర్స్ అయితే ఇట్లా రాస్తాం కదా, క్యాపిటల్ R అని చెప్పేసి. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ అంటాం. ఇదేమంటాం అంటే ఫీల్డ్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. ఓకే, ఫీల్డ్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, క్యూబిక్ పాలినామియల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని ఒక స్పేస్ లో రాస్తే మనం ఏమంటాం అంటే ఫీల్డ్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అంటాం. ఆ పాలినామియల్స్ ఒక బేసిస్ తీసుకున్నాడు 1, t స్క్వేర్. 1, t స్క్వేర్. ఈ బేసిస్ యొక్క డైమెన్షన్ ఎంత అంటే మనం ఏమని చెప్తామమ్మా 3. ఎందుకంటే ఎన్ని వెక్టార్లు ఉన్నాయి దీంట్లో? 3 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇక్కడ 1 అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం? t⁻0. t అంటే t⁻1. t స్క్వేర్ అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి 3 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి 3 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. సో క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కి 4 వెక్టార్స్ ఉంటాయి. అట్లా nth డిగ్రీ ఈక్వేషన్ కి ఆర్ nth డిగ్రీ పాలినామియల్ కి n+1 వెక్టార్స్ ఉంటాయి. అదే ఇక్కడ చెప్తారు అనమాట. ఇన్ జనరల్ గా డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద nth డిగ్రీ పాలినామియల్, డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద nth డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈస్ n+1. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి 3 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ ఫార్మాట్ లో